1986లో భగవంతునిపై చిత్తం గురించి శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రసంగం విందాము. I bow to all the seekers of truth. As it is today, a question has been put forward before me that why our attention gets lost. In the modern times, why our attention is not towards God. And that in modern times, why a human being has gone down in his quality of humanity. These questions point out to one single fact, that our attention has been challenged by modern times. कृपा करून कुणी उठून जाऊ नका. जरी मराठीत नाही बोलले तरी हे सगळे मंत्र आहेत. हात माझ्याकडे करून बसा तर सगळ्यांना समजेल. This attention has been challenged by all that we call modern today. I do not say that we have to be primitive people. In this great country of ours, India, which was Bharatvarsha, we had such a great quality of humanity, such a great quality of administration, quality of kings, queens. All that was not a myth. It was a fact that we had Rama, Krishna, the benevolent king, and a great diplomat of the divine force. But today we find all these things sound like mythical, because at what level we are, we see that as the truth, as the reality. But it is not. All this is created by human beings. How this is created and why it has happened, I would like to explain to you. When our attention was created before, in a way that we are living with very few things in this country. Everyone knew that you have to have your self-realization. Nobody bothered their heads about how much wealth you are going to acquire, how many things we are going to have, except for the kings who acquired wealth for the betterment of the society, and also who acquired the power for the protection of the society. Then we became slaves of two cultures, one the Islamic, another the British culture, the English culture. And I think the real downfall came when this English culture came upon us. Because though they were Muslims, they believed in God. Whatever wrong they did it in the name of God, and they believed it. But the attention was not still in acquiring things. We say that Aurangzeb was a very bad king, no doubt. He killed so many Hindus because he believed that Islam is the only religion. That was his stupidity, I should say. He was ignorant. He was so violent. But he himself was an extremely frugal person. He used to make his own caps, sell them in the market, and live on that. And he would not touch any money of the public. But then the English, when they started ruling in this country, this language English came upon us as not a blessing but a curse, I think. Because the whole literature is full with ideas which are contrary to the culture of God.
contrary to the culture of Christ. They believed that Christ was born in England. Many Christians still believe that you become a Sahab when you become Christians. This culture of the English, which was forced on us, this language which was forced on us, gave us absolutely a different direction which we should not have accepted. But as it is, we were 300 years already in the slavery, people had to accept it blindfold. Sri Krishna has clearly said that the awareness grows downward. Why? The roots are in the brain of a person. And the awareness which is growing downwards forms the tree. And this Western culture is the one which makes you grow downwards towards materialism, whether it is communism or it is socialism or democracy. That makes no difference. The whole thing is that you have to attain to the material side. So the first object of the Western culture or the Western science was first to capture the matter, the 5 elements, in such a way that it can be used for the comfort of human beings, for the physical comfort of human beings. But as the culture is just to move forward without any control over yourself, like a kite flying in the air without having any control of a finger on it, the whole thing drifted into various directions and various fields where it got lost. When we pay attention to something, if the attention is pure, it will purify the matter and will come back to us as a pure attention. But when the attention is filled with these ideas that you have to use all the matter for your comfort, then it gets lost in the matter. It gets involved in the matter. It gets spoiled in the matter. And then what comes back to us is the thought how to possess it. To possess the matter, to use the matter, to sit on top of the matter was the first mistake. Matter is your slave in any case. In any case, it is your slave. And this you would have got it without paying so much attention to it. To think that science was discovered by scientists is egotistical. It's only your ego says that. You cannot discover anything unless and until the God's grace is upon you. It's the God's grace that brings forth the exposition of His powers. Even a person like Einstein had said that. Even the person like Newton has said that. Einstein has clearly said that I was fed up and I was tired. I couldn't find the theory of relativity. I was just resting in my garden playing with soap bubbles, and from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me. But we Indians living 300 years in the slavish mentality accepted it blindfolded without knowing how much knowledge and science we have. We had aeroplanes in our country, we had piloted bombs in our country, we had all kinds of things in our country. But why did we accept this without going into the roots to find out how did we have these things? We started doubting all that was the past in India, and we would not go into the past of it, but we started moving downward with this Western culture. And that's the downfall of our country. That has brought all this nonsense here. When money becomes everything, the money orientation, the economics of it. This was the country of philosophers, of the seers, of the saints.
Where now today economics is dominating without understanding that you cannot put this Western economics in this country at all. We cannot work it out. This is a country of generosity. People love to serve you. People love to do, even today, they like to do something for you. Go to a village, even if they may not have anything with them, they'll bring some milk, make you sit there, please have some milk. You have come from foreign countries, please have. But in the Western countries, you may give them any amount of things. They won't even return one present to you. Shamelessly they'll take everything thinking that they are the ones who should have it. They have no subtleties. They have no subtleties to understand generosity. They cannot. They think we do it because we are slavish people. Even I was surprised when some villagers told me that even the animals coming from the West are stupid. I said, how? మనం విన్న ప్రసంగం 1986 జనవరి 20న శ్రీ మాతాజీ ఒక బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. ఈ ప్రసంగంలో మన చిత్తం ఎప్పుడూ భగవంతునిపై ఉండాలి అనే అంశం గురించి కొన్ని విషయాలను శ్రీ మాతాజీ మనకు చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఈ ఆధునిక కాలంలో మన చిత్తం భగవంతునిపై ఎందుకు ఉండడం లేదు అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. అలాగే మనిషి మానవతా దృక్పథాన్ని ఎందుకు కోల్పోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని కూడా శ్రీ మాతాజీ వివరించాడు. మానవుని చిత్తం ఈ ఆధునిక సమాజం వల్ల ఎప్పుడూ ఇబ్బందుల్లో పడుతూనే ఉంటుంది. అలా అని మనం ఇప్పుడు కూడా ఆది మానవుల్లా జీవించాలని మాత్రం కాదు. ఎంతో గొప్పదైన భారతదేశంలో ఉన్నత విలువలు కలిగిన రాజులు, రాణులు, అలాగే చక్కటి పాలనా దక్షత కలిగిన శ్రీరాముని వంటి ప్రజా శ్రేయస్సును కోరే రాజు, చక్కటి మరియు ఒక గొప్ప దౌత్యవేత్త అయిన శ్రీకృష్ణుడి వంటి దైవిక చాతుర్యం కలిగిన వారు ఉన్నారు అన్నది అపోహ మాత్రం కాదు. ఇదంతా వాస్తవమే. కానీ ఈరోజు మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం, వ్యవస్థలు, డబ్బు మరియు అధికారంపై గల ఆశను, వీటన్నింటినీ గమనిస్తే ఇదంతా కేవలం మాయ ఏమో అని అనిపిస్తుంది. కానీ అవన్నీ కల్పితం మాత్రం కాదు. నిజంగా భారతదేశంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఒకప్పుడు చిత్తం అనే అంశం సృష్టించబడినప్పుడు అందరికీ కేవలం ఆత్మ సాక్షాత్కారమును మాత్రమే పొందాలనే విషయం తెలుసు. వారేమీ సంపద పట్ల ఆసక్తి చూపలేదు. కేవలం రాజులు మాత్రమే ప్రజా సంక్షేమం కోసము, ఆపత్కాలంలో సమాజాన్ని రక్షించడానికి ధనార్జనను చేసేవారు, సంపదను సమకూర్చుకునేవారు. కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే మన దేశంపై దాడులు జరగడం మొదలెట్టాయో, ముస్లింలు దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు, దండయాత్రలు చేశారు. అయితే వారు కూడా భగవంతునిపై ఎంతో కొంత శ్రద్ధను చూపించేవారు, సుముఖత ఉన్నవారే. ఉదాహరణకు చరిత్రలో ఔరంగజేబ్ పరిపాలన గురించి చాలా విచిత్రంగా మరియు ఘోరంగా రాసి ఉంటుంది. కానీ అతను ఒక మూర్ఖుడని, ఎందరో హిందువుల్ని చంపారని, అజ్ఞాని అని. అంతటి మూర్ఖుడైన రాజు కూడా ఎప్పుడూ తన సొంత ఖర్చులకు ప్రజల ధనాన్ని ఉపయోగించలేదు. ఆయన తన సొంత ఖర్చుల కోసం స్వయంగా టోపీలు అమ్మేవాడు. ప్రజాధనాన్ని ఎప్పుడూ నిరుపయోగంగా ఉపయోగించలేదు. అయితే ఆ తరువాత మన దేశాన్ని దాదాపు 300 సంవత్సరాల పాటు ఆంగ్లేయులు పరిపాలించారు. ఈ ఆంగ్లేయులు మాత్రము మన దేశాన్ని పాలించడం మనకొక శాపంగా మారింది. వారి భాష, సంస్కృతి అన్నీ మనకు విరుద్ధంగా ఉండేవి. మన అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న దిశగా మనల్ని తీసుకువెళ్లారు. ఎందుకంటే వారి భాష, సంస్కృతి అన్నీ కూడా మనలో అంతర్గతంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారంపై ధ్యాసను కాక బాహ్యంగా ఉన్న వస్తు సంపద మీద ఆసక్తిని పెంపొందించాయి. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన విషయం మన చేతన లేదా అవగాహన ఎప్పుడూ పూర్తిగా అంతర్లీనంగా ఉండాలని. కానీ ఆంగ్ల సంస్కృతి ప్రకారం ముందుగా వారు ఎప్పుడు దృష్టిని వస్తు సంపదపై ఉంచేవారు. మనిషిని సుఖాన్ని లేదా సౌఖ్యాన్ని అందించడంలో విచ్చలవిడిగా ధనాన్ని
తర్వాత వస్తువులను ఉపయోగించేవారు. దాని పర్యవసానంగా మనిషి స్వీయ నియంత్రణను కోల్పోయి పూర్తిగా బానిసగా మారేవాడు. ఉదాహరణకు ఒక చెట్టు చాలా చెట్టును ఉపయోగించి వారు ఏదైనా కుర్చీని తయారు చేస్తే కొద్ది రోజుల తర్వాత వారు ఆ కుర్చీకి బానిసగా మారేవారు. అంటే ఈ విధంగా మన చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా కాకుండా వస్తు సంపదపై మళ్లించడం జరుగుతుంది. మన చిత్తం పవిత్రంగా ఏ విషయంపై ఉంచినా అది పవిత్రతగా మారాలి. అదే మనం వస్తువులకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత. అలా కాకుండా భిన్నంగా మనమే వాటికి బానిసలుగా మారి మన జీవితంలో మన చిత్తం అంటే ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా ఏ దిశ లేని గాలిపటం అంటే తెగిన గాలిపటం లాగా మన చిత్తం ఉంటే మనం ఏ దిశగా మనల్ని ఎవరు నడిపిస్తే అటు పయనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడం చాలా కష్టం. మనం మానవుడు ఎంతో గొప్పవాడు, ఎన్నో విషయాలను కనిపెట్టాడు అని అనుకోవడం కేవలం మూర్ఖత్వం మాత్రమే. ఈ విషయాన్ని గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులైన ఐన్‌స్టీను, న్యూటన్ కూడా ఒప్పుకున్నారు. వారు కనిపెట్టిన సారూప్య సిద్ధాంతాలవనివ్వండి, మరేదైనా జ్ఞానం అవ్వనివ్వండి, కేవలం భగవంతుని కృప వలనే వారు ఆ వాస్తవాన్ని కనుగొన్నారని వారు అంగీకరించారు. కానీ ప్రజలు మాత్రం మానవుడు చాలా గొప్ప వాడని, చాలా జ్ఞానం కలవాడని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితమే భారతదేశంలో ఈ విమానాలు, అణుబాంబులు, సాంకేతిక జ్ఞానం అంతా ఉంది. ఇక్కడి ప్రజలకు ఉన్న ఉదార స్వభావము చివరకు పశుపక్షాదులకు కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇదే సంస్కృతి పాశ్చాత్య దేశాల్లో పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. భారతీయులు స్థితప్రజ్ఞతను మరియు శాంత స్వభావాన్ని కలిగి ఉండేవారు. కేవలం పాశ్చాత్య పాలన మొదలైన తర్వాత మాత్రమే మనం మన సంస్కృతిని పూర్తిగా మర్చిపోయాం. ఎందుకంటే వారు అంతా కేవలం ఒక యాంత్రికమైన జీవనాన్ని సృష్టించారు. అంతా కృత్రిమం అయిపోయింది. చివరకు తినే తిండిలోనూ, పీల్చే గాలిలోనూ కూడా అంతా మన చిత్తం బాహ్యంగా ఉండడం వలన వినాశనానికి దారి తీస్తుంది. ఇక పిల్లల చదువు విషయంలో కూడా వారి వ్యవహారంలో కూడా అంతా ఈ పాశ్చాత్య ధోరణి మొదలైంది. అయితే టీవీలు, అడ్వర్టైజ్‌మెంట్లు ఇలా పలు రకాల సాధనాల ద్వారా చిత్తాన్ని మనం వ్యర్థం చేస్తూ ఉంటాము. అంతర్ముఖంగా బలహీనమైపోతూ ఉంటాము. దీనివల్ల మనం ధ్యానం చేయాలి లేదా అన్న విషయాలపైన అసలు ఎటువంటి ఉద్దేశం కూడా ఉండదు. అంతేకాకుండా ఒక మనిషి లక్ష్మీ తత్వాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాడు. అంటే భారతీయులు ఉదార స్వభావులు అని చెప్పిన సందర్భంలో వారు ఇతరులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ ముందుగా ఉంటారు. వారి సంపదను ఇతరుల కోసం, యోగక్షేమం కోసం వారు ఖర్చు పెట్టడానికి ముందుగా ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఉన్న రాజకీయ నాయకులవుతేనేమి, కొందరు గురువులైతేనేమి వీటన్నింటికి బదులుగా ధనాన్ని తింటున్నారు. అంటే తిండికి బదులుగా వాళ్ళు ధనాన్ని తినేంత ఘోరమైన స్థితికి డబ్బు యొక్క విలువను తీసేశారు. అలాగే ఉదారతను కూడా కోల్పోయారు. ఈ సమస్యలన్నింటి వలన మనిషి తన చిత్తాన్ని ఎంతసేపు ధనార్జన పైనే ఉంచుతున్నాడే కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పైన ఉంచట్లేదు. అంటే లక్ష్మీతత్వం కలిగిన ఒక మనిషి మాతృ హృదయంతో లేదా తల్లిగా వ్యవహరిస్తాడు. ఎప్పుడు ఇతరులకు ఏదైనా చెయ్యాలి అని. అంటే లక్ష్మీదేవి చేతిలో ఉన్న 2 కమలాలను గమనించినట్లయితే ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చే ఒక చెయ్యి ఉంటుంది. అలాగే ఎదుటి వారికి సౌఖ్యాన్ని ఇచ్చే స్వభావం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఈ విషయాలన్నింటినీ మర్చిపోయి ఎప్పుడు ధనాన్ని పోగు చేయాలి అనే ఆలోచన మాత్రం ఉండిపోయింది. మన చుట్టూ ఉన్న మీడియా వలననో లేకపోతే మరేదైనా విషయం వల్ల కూడా జనహితం కోసం కాకుండా ధనార్జన కోసం పనిచేసే రాజకీయ నాయకులు, ప్రజలు ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఈ కష్టకాలంలో కూడా అంటే ధర్మం కలిగిన మనిషి ఎంతటి కష్టకాలంలో అయినా కూడా తనకు ఉన్న విషయాలతో సంతృప్తిగా జీవించడం మొదలు పెడితే అదే ధర్మం అవుతుంది. కానీ వీటన్నిటికీ పరిష్కారం అంటే ఇంతటి ఆధునికతతో ఇబ్బందులు మరియు మన సంస్కృతిని నాశనం చేసుకుంటున్న సందర్భాల్లో
కేవలం మనకున్న ఒకే ఒక పరిష్కారం ఆత్మ సాక్షాత్కారం. ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలన మనలోని కుండలిని జాగృతమై మనం సమతుల్యాన్ని, అలాగే ధర్మబద్ధంగా ఎలా జీవించాలో కూడా తెలుసుకుంటాం. మరొక ఉదాహరణలో ఒక వ్యక్తి ధనార్జనను చేయాలి అన్న సందర్భంలో తన స్వీయ నియంత్రణను కోల్పోయి ఎవరైతే కార్మికులు ఉంటారో వారిని సమ్మెలు చేయమని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి అటువంటి వారిని మనం గమనించినట్లయితే వారి దగ్గర తాగడానికి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ తినడానికి మాత్రం డబ్బులు ఉండవు. అంటే ఇలా వినాశనం అనేది కేవలం నగరాల్లో, పట్టణాల్లో కాకుండా ఇంకా చాలా పల్లెల్లో, గ్రామాల్లో కూడా వ్యాపించిపోయింది. అంటే ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తూ వారందరూ నాశనానికి దారితీస్తున్నారు. స్వాతంత్ర సమయంలో శ్రీ మాతాజీ గారి కుటుంబాన్ని గనక మనం గమనించినట్లయితే వారు 11 మంది సంతానమైనా కూడా వారు ఎంతో సాధారణ జీవితాన్ని గడిపి ఎంతో ధనవంతులైన కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా స్వాతంత్ర్యం కోసం వారు ఎంతో త్యాగం చేశారు. అలాగే గాంధీ గారు కూడా, అంటే మహాత్మా గాంధీ ఏదైతే స్వతంత్రం కోసం ఈ పోరాటాన్ని సాగించారో ఆయన గనక ఈ రోజులో జీవించి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆయన మనకు సహజయోగం గురించి మాట్లాడేవారు. స్వతంత్రం అంటే ఎప్పుడైతే మనం డబ్బు, హోదా, అధికారం వీటన్నిటికీ బానిసలుగా మారకుండా కేవలం మన లోపల ఉన్న అంతర్గతంగా ఉన్న ధ్యాన స్థితిని, అంటే భగవంతునిపై మన చిత్తాన్ని ఉంచడం మొదలు పెడతాము, అదే స్వతంత్రానికి స్వాతంత్ర్యము అని శ్రీ మాతాజీ వివరించారు. అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడం వలన ప్రతి సాధారణ మనిషికి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, కానీ కేవలం వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారంను పొంది వారిలోని లక్షణాలను కనుక పెంపొందించుకోగలిగితే ఈ స్వతంత్రం అనే పదానికి సరైన అర్థం మరియు పరమార్థం దొరుకుతుందని, సంస్కృతిలోనూ లేకపోతే మన అలవాట్లలోనూ ఉండే అవరోధాలను మనం ఎలా తొలగించుకోవాలి అన్న విషయాల గురించి శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాము. పట్టణాలలో అభివృద్ధికి తర్వాత అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కార్మికులు చేసే సమ్మెల వల్ల అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. వారంతా సిగరెట్లు, మద్యం సేవించడానికి ధనాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉంటారు. కానీ అదే వారికి వచ్చే జీతాన్ని కనుక వారి దైనందిన జీవితాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి వాడినట్లయితే అభివృద్ధిని వాళ్ళు కూడా కొంత సాధించగలరు. నిజానికి పల్లెల్లోనూ లేదా గ్రామాల్లోనూ ప్రజలు ఎంతో పేదరికంతో జీవిస్తున్నారు. అంటే నిన్నటి రోజున మనము చివరిగా ఒక విషయం విన్నాం. గాంధీజీ గారు స్వతంత్రం కోసం ఎంతో పోరాడారు. ఒకవేళ ఆయన ఈ సమయంలో గనుక జీవించి ఉన్నట్లయితే ఆయన సహజయోగం గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడుండేవారు. ఈ యాంత్రిక జీవనానికి మనం అధిగమించాలి అంటే దీనికి సమాంతరంగా ఒక చక్కటి వ్యవస్థని మనం మొదలు పెట్టాలి. ఈ రోజుల్లో గమనించినట్లయితే ఆడవారికి 10 రకాల దుస్తులు ఉండాలి అన్నది చాలా సాధారణం అయిపోయింది. శ్రీమాతాజీ ఎంతో సంపన్న కుటుంబానికి చెందినప్పటికీ కూడా వారి దగ్గర కేవలం 2 చీరలు మాత్రమే ఉండేవి. అంటే స్వాతంత్ర సమరయోధం పాల్గొన్నప్పుడు ఆ తర్వాత కూడా చాలా తక్కువ వస్తు సముదాయాలతో జీవనాన్ని సాగించేవారు. వారి దృష్టి మొత్తం ఎప్పుడు జ్ఞాన సముపార్జనమై మాత్రమే ఉండేది. అలాగే భగవంతునిపై మాత్రమే ఉంచడం వల్ల వాళ్ళు ఎంతో అభివృద్ధిని సాధించారు. ఎప్పుడైతే చిత్తం వస్తు సమీకరణ పైన ఉంటుందో అటువంటి వ్యక్తి మిడిమిడి జ్ఞానంతో పైకి గొప్పగా కనిపించడమే కాక లోపల మాత్రం పూర్తిగా బోలాగా ఉంటారు. అటువంటి వారు ఎప్పుడూ ఇతరులను కిందికి లాగడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు మనం కూడా అటువంటి వారితో ఉన్నాము అంటే మనకు కూడా ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. పల్లెలలో నివసించే ప్రజలు పట్టణాలలో ఉన్న ఈ సంస్కృతిని చూసి వారు కూడా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటారు. పాశ్చాత్య సంస్కృతి, ఇంగ్లీషు భాష ఎన్నో అనవసరం లేని విషయాలను మనకు తెచ్చిపెట్టింది. వాటితో పోటీ పడడం వలన అనవసరమైన అలవాట్లను చేసుకోవడం వలన మన అభివృద్ధి చాలా ఆగిపోతుంది. ఉదాహరణకు స్త్రీలను హింసించడము లేదా కట్నం తీసుకోవడం వంటివి. ఇటువంటి అలవాట్లు భారత సంస్కృతిలో ఎప్పుడూ లేవు. ఈ కట్నం అనే
ఆలోచన లేదా సంప్రదాయము ఇంగ్లీషు వారిని కనుగొన్నదే. తల్లిదండ్రుల ఆస్తి కాని, ధనం కాని వారి తదనంతరం పెద్ద కుమారుడికి సంక్రమించేది. కానీ సమానత్వం అనే పేరును ఎక్కువగా వాడి, ఆ కారణం చెప్పి ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకు కట్నం అనే సంప్రదాయాన్ని మొదలుపెట్టారు. కానీ అది చివరకు విపరీతమైపోయి సమాజంలో ఒక సమస్యగా మారిపోయింది. ఈ రోజుల్లో వివాహ వ్యవస్థ కూడా చాలా బలహీనంగా ఉంది. అంటే కేవలం సంవత్సర కాలంలోనే పరస్పరం వారి ప్రేమను కోల్పోయి విడిపోవడానికి కూడా దారితీస్తుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో పిల్లలు అలాగే పెద్దలు కూడా ఈ రోజుల్లో అనాథ శరణాలయాల్లో నివసించడం మనం గమనిస్తున్నాం. కరుణ, దయ అనేవి కొంచెం కూడా లేవు. శ్రీమాతాజీ చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు వారి తల్లి ఎప్పుడూ ఒక ప్రశ్నను వారిని అడిగేవారు. నీ చిత్తం ఎక్కడ ఉంది అని. ఏమీ లేదు, ఏమీ లేదు అని గనక సమాధానం ఇస్తే, ఏమీ లేదు కాదు, ఎప్పుడు మన చిత్తం భగవంతునిపై ఉండాలి. ఒకవేళ అది దానికి ఏదైనా మనం అవరోధంగా ఉంటే దాన్ని వదిలేయాలి అని ఎప్పుడూ హెచ్చరించేవారు. ఎప్పుడైతే భగవంతునిపై చిత్తం మనలో స్థిరపడుతుందో అప్పుడు ఈ అనవసరమైన విషయాలు, ఆలోచన పట్ల పూర్తిగా త్యజించి అభివృద్ధికి మనం ఉపయోగపడతాం. అలాగే తద్వారా దేశాభివృద్ధికి కూడా మనం కొంత తోడ్పడతాం. కొందరు వారి చిత్తాన్ని నియంత్రించుకోవడంపై అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ఒకటి ఏ జ్ఞానమో లేదా గురువులను ఆశ్రయించడం. కానీ రామదాస స్వామి వంటి వారు చెప్పినట్టు సద్గురువును ఆశ్రయించాలి. అలాగే గురువు నానక్ కూడా చెప్పారు. అంతేకాక ఈ కుల వ్యవస్థ అనే ఇంకో సమస్య ఉంది. ఈ అంటే నూతన కాలంలో ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది ఉంది. కానీ నిజంగా ఒక మనిషి చేసే కర్మల వల్లనో, వారు చేసే పని వల్లనో ఆధారంగా కులాన్ని నిర్ణయించేవారు. అందువలనే మనకు వ్యాసుడు, తర్వాత వాల్మీకి వంటి ఎంతో గొప్పవారు మనం చూడగలిగాము. వారి గురించి మనం తెలుసుకోగలిగాము. కానీ ఇప్పుడు దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఈ కుల వ్యవస్థను కూడా ఒక సమస్యగా మార్చారు. భగవంతునిపై చిత్తం లేకపోయినా కూడా వారెంతో గొప్పవారని, గొప్ప కులానికి చెందిన వారని కూడా సంబోధిస్తూ ఉంటారు. వారిని గౌరవిస్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఇదే చెప్పారు. యోగక్షేమ వహామ్యహం. అంటే ముందుగా మనం యోగాన్ని పొందాలి. అప్పుడే మనం క్షేమంగా ఉన్నట్లు అని. అనవసరమైన కోరికలను త్యజించి లేదా పక్కన పెట్టి నిజంగా మనం యోగులుగా మారాలి అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి. పూర్వకాలంలో అడవుల్లో కల్పతరువులు అనే యోగులు ఉండేవారు. వారు ఏంటి అంటే మనలో ఉన్న నిజమైన కోరికలను గమనించి వాటిని ఎలా సాధించాలో కూడా మనకు మార్గనిర్దేశం చేసేవారు. పసాయదాన్ అనే అంశంలో కూడా ఈ విషయమే చెప్పబడింది. అంటే వారికి ఉన్న అంతటి జ్ఞానాన్ని కూడా వారు చాలా సునాయాసంగా ప్రజలకు ఇచ్చేవారు. అంతటి శక్తి కూడా వారికి ఉండేది. అప్పటి ప్రజలు కూడా అలాగే ఉండేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఆధునిక కాలంలో ప్రపంచమంతా చిన్నాభిన్నమైపోయింది. మార్క్సిజం, కమ్యూనిజం, సోషలిజం అంటూ రకరకాల సిద్ధాంతాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఏ సిద్ధాంతమైనా సరే ప్రజల అభివృద్ధికి తోడ్పడనిది. అటువంటి సిద్ధాంతం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. కానీ వీటన్నింటినీ అంటే పరివర్తన కోసం ఉపయోగపడని ఏ సిద్ధాంతం కూడా పాటించడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. వీటన్నిటికీ చక్కటి పరిష్కారంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఎప్పుడైతే మనిషి పొందుతాడో అతని కుండలిని జాగృతమైపోయి సహస్రార చక్రము అంటే బ్రహ్మరంధ్రాన్ని ఛేదించినప్పుడు వాస్తవికతతో అతను ఎప్పుడైతే అనుభూతి చెందడం మొదలు పెడతాడో వారిలో పరివర్తన ఖచ్చితంగా మొదలవుతుంది. అంటే ఈ మత కలహాలు లేకపోతే రకరకాల సమస్యలు మనం ఏవైతే చూస్తున్నామో వీటన్నింటినీ సమసిపోయేలా కూడా చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు ఎవరైనా ఒక మసీదులో కూర్చొని వారు నమాజ్ చేసుకుంటుంటే వారిని మనం ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది ధర్మం కాదు. వారు సేవించేది భగవంతుణ్ణే, మనము ధ్యానించేది భగవంతుణ్ణి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు అర్థం కాకపోవడం వల్ల అది మత కలహాలకు దారితీస్తుంది. భగవంతుడు అనేవాడు ప్రతి అణువులోనూ ఉంటాడు. కేవలం ఒక మతం వారికి సొంతం కాదు. అలాగే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పారు. చాలా చిన్న విషయం కూడా కొన్నిసార్లు పెద్ద సమస్యకు దారితీస్తుంది. కానీ అదే పెద్ద సమస్యను చాలా చిన్న ఉపాయంతో నెరవేర్చుకోవచ్చు. దీనికి ఉదాహరణగా మనం ఇంకొక విషయం గమనించవచ్చు. ఒక చిన్న విత్తనాన్ని మనం చూస్తాము. కానీ దాన్ని గనక మనం సరిగ్గా పోషించగలిగితే అదే మహావృక్షం అవుతుంది. కాబట్టి
మనలో ఉన్న ఈ మిడిమిడి జ్ఞానాన్ని వదిలేసి అనవసరమైన విషయాలను పక్కన పెట్టేసి భగవంతునిపై పూర్తిగా మన చిత్తాన్ని ఉంచాలి. అయితే మరి మానవ జీవితానికి వస్తు సంపదకు ఎటువంటి సంబంధం లేదా అన్న ఆలోచన కూడా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం వస్తు సంపద అనే సమస్యను కనుక మనం తీసుకుంటే నిజంగా మనలో దైవత్వానికి సంబంధించి అది ఎంతవరకు అవసరము అన్న విషయాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు సహజ యోగాలో శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన విషయాలను చేరవేయడానికి కూడా మనం టెక్నాలజీని వాడుతున్నాము. మైకులు, కెమెరాలు లేకపోతే శ్రీ మాతాజీ గొప్పతనాన్ని, ఔన్నత్యాన్ని మనం గుర్తించలేము. అలాగే కానీ అదే మన కుండలిని జాగృతి అవ్వాలి అంటే మనం ఎటువంటి వస్తు సంపద అవసరం లేదు. కేవలం దానికి పరిపూర్ణమైన సమయం కేటాయించి ధ్యానం చేయడం వల్ల మాత్రమే మనకు కుండలిని ఉత్థానం అవుతుంది. అలాగే మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వాలి అంటే కూడా ధ్యాన స్థితి మాత్రం ఖచ్చితంగా అవసరం. అయితే ఇవన్నీ భారతదేశంలో వారికి ఎందుకు శ్రీ మాతాజీ చెబుతున్నారు అంటే భారతదేశం సనాతన భూమి. ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనో ఈ భూమి మీద మనం జన్మించుతాము అని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. కానీ ఎలాగైతే అంటే పాశ్చాత్యులకు ఇటువంటి జ్ఞానం లేకపోయినా వారి సంస్కృతి కేవలం కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న దాని మీద ఆసక్తితో వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో ఉన్నతమైన సంస్కృతిని పొందిన భారత వ్యవస్థ మొత్తం చిన్నాభిన్నం అవుతుంది. అంటే పళ్ళున్న వాడికి శనగలు తినే అదృష్టం లేదు, శనగలు ఉన్న వాడికి తినడానికి పళ్ళు లేవు అన్నట్టు పాశ్చాత్యులకు ఏదైతే ఈ ఆధ్యాత్మికత గురించి వారికి ఎక్కువ ఆసక్తి లేదో కానీ వారంతా ఆధ్యాత్మికత వైపు చాలా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కానీ భారతీయులకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. వారు ఎక్కువ కష్టపడకుండానే వారిలోని కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకోగలరు. అంతే త్వరగా కూడా దాన్ని కోల్పోగలరు. కాబట్టి మనల్ని మనం గమనించుకొని ఈ వస్తు సంపద పైన లేదా భగవంతునిపై మన చిత్తాన్ని ఈ అవరోధాలుగా మారే విషయాలన్నింటినీ త్యజించడం వల్ల మనలోని ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన సంస్కృతి ఏదైతే వాస్తవికంగా ఈ భగవంతునిపై మన చిత్తానికి అవరోధాలుగా మన సంస్కృతిలో ఉన్న సమస్యలను కూడా లేదా తప్పులను కూడా మనం వదిలేసి నిజమైన విషయాలను మనం గ్రహించి తద్వారా మనము దేశాభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడగలము అని శ్రీ మాతాజీ ఈ ప్రసంగంలో చెప్పారు. ఇది 1986 జనవరి 20న భగవంతునిపై చిత్తం గురించి చెప్పిన సందర్భంలో ఈ విషయాలన్నింటినీ ప్రస్తావించారు.